Okay, now uh, today's topic is scope of management accounting. This is our topic, scope. Scope means what? First, let us try to understand what is scope. Scope means the area of work where a management accountant can perform. Scope means possibility of work. Scope means area of work where there is a possibility of doing activity for a management accountant. As a management accountant, what is your role and responsibility in the business organization, business unit? ધંધાકીય એકમમાં તમારી રિક્વાયરમેન્ટ શું છે, જગ્યા શું છે, પોઝિશન શું છે, એને આપણે સ્કોપ કહીએ છીએ. નોર્મલી આપણે પૂછતા હોઈએ છીએ કે what is scope of that particular thing. કે બીકોમ કર્યા પછી સ્કોપ શું છે, મતલબ બીકોમ કર્યા પછી કે એમકોમ કર્યા પછી તમારા માટે કયા કયા રસ્તાઓ છે કે જ્યાં તમે તમારી ડ્યુટી પરફોર્મ કરી શકો છો, ત્યાં કમાઈ શકો છો. તો કમાવાના સ્કોપ, કામ કરવાના સ્કોપ, કે સમય કાઢવાના સ્કોપ, ડ્યુટી પરફોર્મ કરવાના સ્કોપ. So that is scope. Scope means nothing. Scope means possibility. So as a management accountant, what are the scope of work? What are the area of work for a management accountant? That is called scope of management accounting. Management accounting નું કામ શું છે? તો first of all, પહેલું જે કામ છે એ financial accounting. Management accounting deals with the financial accounting because whatever the data provided by the financial accountant in the financial statements like trading account, profit and loss account and balance sheet and all that, the accounting is known as source of information. Financial accounting provides the financial data of the company. તો એ ડેટા મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટ મેળવશે. એટલે ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગ સાથે એને ડીલ કરવાનું છે. This is the first scope of management accounting, that management accountant can work with a financial accountant, can work as a financial accountant. He must have the knowledge, he must possess the knowledge of financial accounting to perform his duty, because he need to deal with the financial accounting to perform his duties as a management accountant. So the first area of work is financial accounting. Second is cost accounting. Right? Cost accounting, but accounting always provides the information, whether it is financial accounting or cost accounting. But management accounting play an intermediary role between these two accounting, getting the information from financial accounting as well as getting the information from the cost accounting, and use that information and prepare the reports which will helpful to the management to take the important decisions for the business. So the another area of work of management accountant to work as a cost accountant. एक cost accountant तरीके पण એને काम करવું પડે management accountant. As a management accounting, you must have the enough knowledge of financial accounting and cost accounting both. Then the third area of work is budgetary control. મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટને અલગ અલગ પ્રકારના બજેટ્સ બનાવવાના હોય. મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટ ફીચર સાથે રિલેટેડ છે, બજેટ ફીચર માટે બનાવવાના હોય. તો આ બધા કોસ્ટ એકાઉન્ટિંગ, ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગના whatever the information getting collected by the accountant, that will use for the purpose of preparation of budget and budgetary control, controlling system ગોઠવવા માટે, બજેટ બનાવવા માટે મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટે કામ કરવું પડે. So this is area of work for the management accountant. Next is inventory control. Inventory control માં બી એનું રોલ હોય. Inventory means stock, material, raw material, work in progress, finished goods. જેટલા બી પ્રકારનો માલ ધંધાની અંદર, પેકિંગ goods,
પડ્યું હોય એ બધાનું કંટ્રોલિંગ કેવી રીતે રાખવું, એનું મેનેજમેન્ટ કેવી રીતે કરવું, એ પણ એક મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટનો જ એરિયા ઓફ વર્ક છે, સ્કોપ ઓફ મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગમાં આવે છે. ધેન રિપ્લેસમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ, તો કે બિઝનેસની અંદર જૂની વસ્તુઓને, જૂની મોંઘી વસ્તુઓને કાઢીને નવી વસ્તુ એસ્ટાબ્લિશ કરવી હોય, રિપ્લેસ કરવી હોય, તો એના માટે બી મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટની સલાહ લેવામાં આવતી હોય છે. એની સલાહ સૂચનથી બધું કામ થતું હોય. તો રિપ્લેસમેન્ટ એકાઉન્ટ એ પણ એનો એક એરિયા ઓફ વર્ક છે. ઇન્ટરિમ રિપોર્ટ, મધ્યવર્તી રિપોર્ટ, જે વચ્ચેથી ક્યાંક રિપોર્ટની જરૂર પડે, કારણ કે ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગ જે રિપોર્ટિંગ કરે ને વર્ષના અંતે કરે. કોસ્ટ એકાઉન્ટિંગ એની એક્ટિવિટી પૂરી થાય એટલે કરે કે કેટલી કોસ્ટ આવી. બટ વચ્ચેથી ક્યાંક in between, if we required interim report, that reports will provided by the management accountant. તો મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટ એના રિપોર્ટ્સ તમને પ્રોવાઈડ કરે છે. તો એ પણ એનો એક એરિયા ઉપર છે. સ્ટેટિસ્ટિકલ મેથડ સાથે બી ડીલ કરે છે. આ જેટલા બી ડેટા ભેગા કરે છે, all the data are arranged in a systematic manner to understand it or to create the understandability, we can say. Some statistical techniques like calculation of average and calculation of trend and calculation of graph and calculation preparation of the chart, all that statistical methods, statistical techniques are also used by the management accountant. So management accountant should deal with the statistical methods. These are the quality of management accountant. એક management accountant તરીકે એને આ બધું જ આવડવું જોઈએ ત્યારે પોતાની ડ્યુટીને પરફોર્મ કરી શકે. And as you know that it is not compulsory for the business to maintain the management accounting system in the business organization. Only financial accounting is compulsory. So he must be required to show his scope in the business unit, in the organization. ધંધામાં એનો રોલ શું છે એ જાણતો હોવો. મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટે આ બધા કામ કરવાના. કાયદેસર નથી, કાયદેસર રીતે ફરજિયાત નથી. ફરજિયાત નથી ત્યારે આ બધું જ આપણે બતાવવું પડે, એના ફાયદા આપણે બતાવવા પડે. સ્ટેટિસ્ટિકલ મેથડ સાથે બી એ ડીલ કરે છે, એ પણ નોલેજ એને હોવું જોઈએ. રાઈટ. ટેક્સેશન નું કામ બી મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટને કરવાનું. This is also a one area of, રાઈટ, કેટલો ટેક્સ ભરવાનો થશે, કઈ રીતે ટેક્સ બચાવીશું, રાઈટ, ટેક્સ સેવિંગ માટેના કયા કયા આપણી પાસેના ટેકનિક્સ છે એને યુઝ કરીશું, નવા નવા કયા રૂલ્સ આવી રહ્યા છે ટેક્સેશનની અંદર, એ પણ માહિતી મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટે રાખવાની હોય છે. અને પોતાના મેનેજર્સને, પોતાના હાયર ઓથોરિટીઝને એને સજેસ્ટ કરવાના હોય છે, એને ફાયદો કરાવવાનો હોય છે. એ પણ એક એરિયા હોય છે. ઓફિસ સર્વિસીસ બી એને આપવાની. ઓફિસની અંદર, કારણ કે યુ નો ધેટ મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટ ઇઝ વર્કિંગ એઝ એન ઇન્ટરનલ મેમ્બર, એઝ વર્કિંગ એઝ એન એમ્પ્લોયી ઇન ધ બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન. કોઈ પણ ધંધાની અંદર મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટ જે છે એ જસ્ટ અ મિનિટ, એક ફોન આવી ગયો. હેલો. સીજે પટેલ નથી, આ એસએસ પટેલ ન્યૂટન સાયન્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ છે. અચ્છા, હા બોલો. અચ્છા, બિલ બાકી છે. કેટલા રૂપિયા છે? 1200. ઓકે. હેલો. ઓકે. તો ઓફિસ સર્વિસીસ તરીકે પણ એને કામ કરવાનું હોય છે. મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટે ઓફિસ સર્વિસીસ તરીકે, ઓફિસના એમ્પ્લોયી તરીકે ઓફિસની અંદર જે જે કામ કરવાનું હોય છે એની અંદર બી એને એક ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરવાનો હોય છે. તો ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટન્ટ તરીકે, કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ, બજેટરી કંટ્રોલ, ઇન્વેન્ટરી કંટ્રોલ, રિપ્લેસમેન્ટ એકાઉન્ટ, ઇન્ટરિમ રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં, સ્ટેટિસ્ટિકલ મેથડ્સ કઈ રીતે, કઈ સ્ટેટિસ્ટિકલ મેથડ એપ્લાય કરવાની, એને લગતી બાબતો, ટેક્સેશનને લગતી બાબતો, ઓફિસ સર્વિસીસની અંદર આ બધી બાબતોની અંદર એક મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટ કામ કરતો હોય છે. મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટનો રોલ હોય છે. રાઈટ. ધીસ આર ધ સ્કોપ.
એ સિવાય ઇન્ટરનલ ઓડિટ નું કામ પણ એને જ કરવાનું હોય છે. ઇન્ટરનલ ઓડિટિંગ તમને ખબર છે, ઓડિટિંગ નું કામ શું? ઓડિટ મીન્સ ટુ ચેક ધી accounts and give the report. તો બહારથી એક્સટર્નલ પાર્ટી તરીકે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ આવે અને તમારા હિસાબો તપાસીને એના પર રિપોર્ટ આપતો હોય છે, રાઈટ? બટ એ બધા જ રિપોર્ટ આઉટસાઇડર ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ આપે, પણ એના માટેનો બેકગ્રાઉન્ડ જે છે, પૂર્વ તૈયારી, પ્રિપરેશન જે કહી શકાય ને, એ બધું જ કોણ કરે છે? મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટ. મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટ નું રોલ ઇન્ટરનલ ઓડિટર તરીકે પણ હોય છે. So these are the various area of work, scope of management accountant. એક મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટ બિઝનેસ ની અંદર શું કામ કરી શકે, કઈ કઈ જગ્યાઓ છે કે જ્યાં મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટ ને ડ્યુટી પરફોર્મ કરવાની હોય છે. Okay, so that is called area of management accounting. Done? આટલે સુધી કોઈ ડાઉટ, કોઈ કન્ફ્યુઝન? If you are having any question in this 10 points, you can put your query, put your question in the chat box. If you not, then we go ahead. Please give me response immediately. If you are having any question, you can on your mic and give me the question. Right? I just okay. સ્પીકર ચાલુ છે, બોલી શકો છો તમારે કઈ. Okay. So hope you understand well. બધાને બધી ખબર પડી ગઈ. આ 10 પોઈન્ટમાં કોઈ ડાઉટ નથી. Okay. So let's go ahead. આગળ વધીએ છે, બરાબર. નેક્સ્ટ ટોપિક છે તમારો રિલેશન બિટવીન ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગ, કોસ્ટ એકાઉન્ટિંગ એન્ડ મેનેજમેન્ટ. તમને ખબર છે મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ ઇઝ વોટ? ઇટ ઇઝ અ કોમ્બિનેશન ઓફ ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગ, કોસ્ટ એકાઉન્ટિંગ એન્ડ મેનેજમેન્ટ. ત્રણેય એકાઉન્ટનું કોમ્બિનેશન. ઓકે, તો શું રિલેશન છે એક પિક્ચર થ્રુ આપણે સમજીએ, રાઈટ? કે ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગ, કોસ્ટ એકાઉન્ટિંગ આ બંને ભેગા થઈને મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગને જન્મ આપે છે. જો ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગ ના હોય, કોસ્ટ એકાઉન્ટિંગ ના હોય, તો મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ પણ ના જ હોય. સમજી લેજો, મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ નું અસ્તિત્વ આ બે એકાઉન્ટના કારણે છે. આપણે શરૂઆત કરી 11મા ધોરણની અંદર ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગ. We have started our journey from 11th standard with financial accounting. We have learned fundamental of cost accounting in the SY BCom level. And now with the mixture of this two, because management accounting getting some information from the financial accounting and getting some information from the cost accounting. Okay, and then prepare the reports according to the requirement of the management. Management ની requirement પ્રમાણેના report એ તૈયાર કરે છે, જેથી કરીને important decision લઈ શકે business માટે. So this is the relation of financial accounting, cost accounting and management. Right? It's a combination. એટલા માટે characteristics તમે ભણ્યા છો. Right? કે what is management accounting? Management accounting is the combination of financial accounting and cost accounting and management. Financial accounting, cost accounting and management આ ત્રણેયનું combination છે. ત્યારે આવું થાય છે મેનેજમેન્ટ. મતલબ ઉપરના બંને નથી તો મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ છે જ નહીં. એનો પછી ટેક્સેશન ને ઓફિસ ડ્યુટીઝ ને આગળ જેટલા બી સ્કોપ આપણે ભણ્યા ને એ બધા સ્કોપ જતા રહે. એટલે શરૂઆત જ તમે જોજો સ્કોપની ક્યાંથી શરૂ થાય છે. Scope is started with the financial accounting and cost accounting. So we can say the management accounting is extension of cost accounting. એ cost accounting નું extension છે. cost accounting પૂરું થાય પછી management accounting શરૂ થાય છે. આગળના બે એકાઉન્ટ તમે ના ભણો તો પછી મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ આવતું જ નથી, ખબર જ ના પડે, બરાબર છે. So this is the relation between financial accounting, cost accounting and management. Management fundamental like planning, organization, controlling, okay, directing,
કે ગુજરાતીમાં આપણે કહેતા ને આયોજન પ્રબંધ પુરવણી અંકુશ 11મા ધોરણમાં ભણ્યા છે. ધેટ ઇઝ મેનેજમેન્ટ, નથિંગ એલ્સ. અને મેનેજમેન્ટ કહીએ છીએ આપણે. કોઈ પણ મેનેજમેન્ટ એક્ટિવિટી કરીએ, મેનેજમેન્ટ એક્ટિવિટીઝ these are the four most important task of management. In Gujarati it is known as આયોજન પ્રબંધ પુરવણી અંકુશ, and in English it is known as planning, organizing, directing and controlling. PODC. Planning, organizing, directing and controlling. That is management. But planning, organizing, directing and controlling એ બધું ક્યાંથી હોય? જ્યારે બેઝિક રો મટીરિયલ તમારી પાસે હશે. And that basic raw material is provided by the financial accounting as well as cost accounting. આ પ્રોવાઈડ કરે છે. જો ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગ, કોસ્ટ એકાઉન્ટિંગ ના હોય તો મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ નું કોઈ અસ્તિત્વ છે. So it is a role, means relation between financial accounting, cost accounting and management. Right? એટલે જ કહેવાય છે કોમર્સમાં બધું આવી જાય. ઓકે, બીબીએ મેનેજમેન્ટ નો કોર્સ છે, સ્પેશિયલ મેનેજમેન્ટ ઉપર જ ફોકસ કરે, પણ અહીંયા મેનેજમેન્ટ આપણે ભણવું જ પડે, જોડે જઈએ. કોમર્સમાં બધું જ ભાઈ ભાગમાં આવી જાય. મેનેજમેન્ટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ કોમર્સ. Commerce is the mother, okay, who given the birth of all kinds of management, all kinds of business activities. ધંધાની બધી પ્રવૃત્તિઓ કોમર્સની અંદર જ આવી જાય છે. કોમર્સ એઝ અ હોલ છે, આખું કોમર્સમાં જ હોય છે. કોમર્સમાંથી છૂટા પડેલા બધા ભાગ છે, એમાં એક ભાગ મેનેજમેન્ટ છે. બીબીએ, એમબીએ જેને આપણે કોમર્સ જો કરી લો તો બધું આવી જ જવાનું છે. રાઈટ? પણ સ્પેશિયલી જે લોકોને સ્પેશિયલાઇઝેશન જોઈતું હોય મેનેજમેન્ટ, સ્પેશિયલ પ્રકારના મેનેજમેન્ટ, સપોઝ કોઈને માર્કેટિંગ ની અંદર સ્પેશિયલાઇઝેશન, એચઆર ની અંદર કરવું છે, તો એ લોકો આમાં જોડાઈ શકે છે. બીબીએ, એમબીએ જેવા કોર્સેસની અંદર જઈ શકે છે. મારું કમ્પ્યુટર બંધ થઈ ગયું છે કોઈ કારણથી. તમારા કમ્પ્યુટર પરથી સ્ક્રીન જતી રહી છે. તમારા મોબાઈલ પર સ્ક્રીન દેખાય છે મારી? Yes. Yes, Can sir. you see my screen? Yes, sir. My presentation? Yes. Emil say yes. Okay. દેખાય છે તો સારું કહેવાય. શું દેખાય છે? પ્રેઝન્ટેશન દેખાય છે? Yes, sir. Yes, sir. Financial accounting, cost સ્લાઇડ બદલાય છે accounting. ખરી? હા. સ્લાઇડ ચેન્જ થાય છે? સર હવે જતી રહી છે. Presentation જ sir આવે. 5 મિનિટ વેટ કરી લો, કદાચ મારું કમ્પ્યુટર ફરી શરૂ થાય એટલે મને નથી દેખાતી. મારે અહીંયા બંધ થઈ ગયું. તમને બધાને દેખાય છે? સારું કહેવાય. ચેન્જ થાય છે સ્લાઇડ? Sir, presentation એકલું દે. કોઈ રિસ્પોન્સ નથી. પ્લીઝ ગીવ મી રિસ્પોન્સ ઇમિડિયેટલી યાર. પ્રેઝન્ટેશન બંધ બંધ થઈ થઈ ગયું ગઈ સર હવે. યસ સર, હવે બંધ થઈ ગઈ છે. કોઈ માઇક ઓન કરીને હવે બોલજો. હવે નથી Hello? દેખાતી સર. હેલો. હવે નથી Hello? દેખાતી સર. હેલો. સર હવે બંધ Okay, થઈ ગઈ thank છે. you.
હવે મારી સ્ક્રીન દેખાય છે બધાને? યસ સર. યસ. ઓકે, હવે પાછા આપણા ટોપિક ઉપર આવી જઈએ. હોપ આપણે જોઈ લીધું છે. And this is relation between management accounting, cost accounting and management. આ ત્રણેય વચ્ચેનું જે રિલેશન છે એની આપણે વાત કરી છે. ઓકે, તો આઈ હોપ સો કે તમને બધાને રિલેશન સમજાઈ ગયું હશે. ક્લિયર? ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગ અને કોસ્ટ એકાઉન્ટિંગ ના કોમ્બિનેશન થી મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ નો જન્મ થાય છે. એટલું જ કોન્સેપ્ટ છે, રિલેશન આ જ છે. બરાબર છે? સો ધી management accounting is the little bachcha of financial accounting and cost accounting. Financial accounting and cost accounting is called a father and mother. Right? So that is relation. Okay. Management accounting na mata pita કોણ છે? Financial accounting and cost accounting. Clear? એટલેથી સમજાઈ જશે એનું રિલેશન શું છે. What is the role of this two accounting and how the management accounting is emerged. મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ કઈ રીતે અસ્તિત્વમાં આવી એ તમને અહીંયા જાણકારી મળતી. બરાબર? હોપ સો આટલે સુધી સમજાઈ ગયું હશે બધાને? ઓકે, quickly give your response in the chat box, either yes or no. Okay, give thumbs up you are getting. Okay, very nice. Okay, બધાને સમજાય છે. નેક્સ્ટ ટોપિક લઈ લઈએ હવે. નેક્સ્ટ ટોપિક છે કમ્પેરિઝન ઓફ ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગ, કોસ્ટ એકાઉન્ટિંગ એન્ડ મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ. આ ત્રણેયનું કમ્પેરિઝન જોઈ લઈએ. આપણે લાસ્ટ યર ગયા સેમિસ્ટરની અંદર તમે કોસ્ટ એકાઉન્ટિંગ અને ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગનો ડિફરન્સ શીખ્યા છે કે જ્યાં ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગ પૂરું થાય છે ત્યાં કોસ્ટ એકાઉન્ટિંગ શરૂ થાય છે. ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગ્સ ને લિમિટેશન્સ ને ઓવરકમ થવા માટે, ટુ ઓવરકમ ધ લિમિટેશન્સ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગ વી આર emerging in new kinds of accounting which deals with the costing, that is called accounting. પણ જ્યાં મેનેજમેન્ટ કોસ્ટ એકાઉન્ટિંગ થી પૂરું થઈ જાય છે એનાથી આગળ જે છે મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ આવે છે. તો આ ત્રણેય વચ્ચેનું કમ્પેરિઝન આપેલું છે. તમને કોઈ પણ ડિફરન્સ પૂછી શકે છે. કોસ્ટ એકાઉન્ટિંગ એન્ડ ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગ, કોસ્ટ એકાઉન્ટિંગ એન્ડ મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ, ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગ એન્ડ મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ. તો આ ત્રણેયનું એક ટેબલ મેં તમને જે મટીરિયલ પ્રોવાઈડ કર્યું છે એની અંદર આપેલું છે. એ તમે વાંચી શકો છો. અહીંયા મેઇન પોઈન્ટ જે છે એ હું તમારી સાથે ડિસ્કસ કરું. First is meaning. Financial accounting means what? It is the process of preparation of financial statement at the end of the year, every year. Cost accounting is the process of determination of cost and recording of it, the transactions. And management accounting is decision making accounting and use the financial accounting and cost accounting data and provide the necessary information to the management. That is called management. પીરિયડ ની વાત કરીએ તો ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગ નોર્મલી 1 વર્ષ માટે તૈયાર કરવામાં આવતું હોય છે. કોસ્ટ એકાઉન્ટિંગ એક્ટિવિટીઝ પ્રમાણે તૈયાર કરવામાં આવતું હોય છે. પ્રોડક્ટ વાઇઝ કોસ્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં આવે છે. અને મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ જે છે એ હોલ યર વર્ક કરે છે. ડ્યુરિંગ ધ યર એની ટાઈમ એની રિપોર્ટ્સ to be required to submitted by the management accountant. So a continuous process is management accounting. Ongoing. Okay, that is called management. Period માં management accounting જે છે એ past, present અને future ત્રણેય સાથે સંબંધ ધરાવે છે. Cost accounting past અને future સાથે રિલેશન ધરાવે છે. જ્યારે ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગ માત્ર પાસ્ટ ડેટા જ આપે છે. વર્ષના એન્ડમાં ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટ તૈયાર કરવા બસ. It gives you only past data. Costing ક્યાંક past data, historical cost as well as future cost પણ આપે છે. એસ્ટિમેશન બી આવે એમાં. જ્યારે મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટ જે છે એ વર્તમાન, ભૂત, ભવિષ્ય બધા સાથે સંબંધ ધરાવે છે. Useful to whom? Financial accounting normally external party ને યુઝફુલ છે. ફાઇનાન્સ ને રિલેટેડ ડેટા આપે છે.
કોસ્ટ એકાઉન્ટિંગ અને મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ બંને ઇન્ટરનલ પાર્ટીને વધારે યુઝફુલ છે. એનો જે ડેટા છે આઉટસાઇડર્સને નોર્મલી કામ લાગતું નથી. કમ્પલ્સન બાય લો, ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગ એ લો દ્વારા, બાય ધ લો ઓર લીગલી ઇટ ઇઝ કમ્પલ્સરી, કાયદેસર રીતે કમ્પલ્સરી છે, ફરજિયાત છે. ત્યારે મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ, કોસ્ટ એકાઉન્ટિંગ જરૂરી નથી. કોસ્ટ એકાઉન્ટિંગ કેટલાક ખાસ પ્રકારના બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન માટે જરૂરી છે, બરાબર, બાય લો. બટ મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ તો ક્યાંય જરૂરી છે જ નહીં એકોર્ડિંગ ટુ ધ લો. સ્કોપ, તો મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ ના સ્કોપ તમે જોઈ લીધા, ઘણા બધા છે એઝ કમ્પેર ટુ ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગ એન્ડ કોસ્ટ એકાઉન્ટિંગ. મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ જેને આવડતું હોય એ ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગ અને કોસ્ટ એકાઉન્ટિંગ સાથે ડીલ કરતો હોય છે. સ્કોપ ઓફ મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ ઇઝ મોર as compared to financial and cost accounting. System, methods and techniques. ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગ એક નક્કી કરેલી ટેકનિક જ યુઝ કરે કે આ રીતે ડેટા રેકોર્ડ કરવું, જર્નલ એન્ટ્રી બનાવી વગેરે. ઓકે, અને ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ તૈયાર કરે. રાઈટ. કોસ્ટ એકાઉન્ટિંગ થોડીક અલગ ટેકનિક્સ, કોસ્ટિંગ મેથડ સાથે ડીલ કરે છે. જ્યારે મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટ જે છે અલગ અલગ પ્રકારની ટેકનિક્સ યુઝ કરે છે કે જેથી કરીને ડિસિઝન લેવા માટે જરૂરી ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરી શકાય. ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગ સિસ્ટમ છે, કોસ્ટ એકાઉન્ટિંગ મેથડ સાથે ડીલ કરે છે, રાઈટ, અને મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ ટેકનિક્સ સાથે ડીલ કરે છે. ટેકનિક્સ અને મેથડમાં ફરક છે, મેં તમને ક્યાંક એક્સપ્લેનેશન આપ્યું પણ. મેથડ જે છે એક સિસ્ટમ છે, સિસ્ટમ ઉપરથી મેથડ બને, એક એક નક્કી કરેલા સ્ટેપ હોય એ જ ફોલો કરવા. ટેકનિક તમારા કામને ઈઝી, બધી તૈયારી કરી પરીક્ષામાં પાસ થવું સિસ્ટમથી, મેથડ છે. પણ થોડીક તૈયારી કરીને વધારે માર્ક્સ લાવવા એ ટેકનિક છે. ટેકનિક અને મેથડમાં મેથડ સ્ટીરિયોટાઇપ હોય, એક સિસ્ટમને ફોલો કરે, જ્યારે ટેકનિક જે છે એ શોર્ટ ટાઈમની અંદર વધારેમાં વધારે ફાયદો કરે. પ્રેઝન્ટેશન, કમ્યુનિકેશન, એ બધી વાતો ટેકનિક્સ ની. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ, કે ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગ એક વર્ષનો પ્રોફિટ કે લોસ તમને બતાવે. પાસ્ટ. કોસ્ટ એકાઉન્ટિંગ એક પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ કે સર્વિસનો કોસ્ટ, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ તમને બતાવે છે. આખા બિઝનેસનું પ્રોફિટ એન્ડ લોસ નથી બતાવતું. જ્યારે મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટ તો મેનેજમેન્ટને જેવી રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ પ્રમાણે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એને શોધી આપે છે. જુદી જુદી ટેકનિક, રાઈટ. તો આ તમારા મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગના અને કોસ્ટ એકાઉન્ટિંગના અને ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગના કમ્પેરિઝનની વાત. ઓકે, next topic. Atle સુધી કોઈ doubt, anybody? If you are having any question, you can raise your hand. You can again put your question by on your mic. Either you can put in the chat box. Atle સુધીમાં કોઈ question હોય તો પૂછી શકો છો. Okay. તમે બોલી પણ શકો છો, મેં સ્પીકર ઓન કર્યું છે. નો ક્વેશ્ચન? સર બધાને બધી સમજણ પડે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ. નાઉ ધ ફંક્શન્સ, ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ. મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ નું કામ શું છે, ફંક્શન શું છે, રાઈટ. તો એને જે કામ કરવાના હોય, એક તો પહેલા આપણે જોયું કે એનો રોલ શું છે, કઈ જગ્યાએ કામ કરવાનું. હવે જગ્યા નક્કી થઈ ગઈ, પણ એ જગ્યામાં શું કામ કરવાનું, એના ઓબ્જેક્ટિવ્સ, એના હેતુઓ શું છે, એની વાત કરીએ. Okay, so the objectives of management accounting is planning, coordinating, controlling, communication, formulating budget, classification and arrangement of data,
presentation and interpretation of data, reporting to the management ને report કરવાનું, અને assist in evaluation of capital project ને evaluate કરવા માટે. capital project મતલબ કે જો લાંબા ગાળાનું રોકાણ કરવાનું, લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું હોય તો કરવું ન કરવું, ફાયદાકારક રહેશે કે નહીં રહે વગેરે માટે જરૂરી મદદ, જરૂરી હેલ્પ, જરૂરી સલાહ સૂચનો એ મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ કરતા હોય છે. રિપોર્ટિંગ, મેનેજમેન્ટને અલગ અલગ ટાઈમે રિપોર્ટિંગ કરવાનું, પ્રેઝન્ટેશન કરે, રાઈટ, ફાયદા નુકસાન ગણાવે, એ બધું કામ, ડેટાને અરેન્જ કરે, ડેટાને ગોઠવે અને એના ઉપરથી કંઈક ઇન્ફોર્મેશન નીકળે એવું કંઈક અરેન્જમેન્ટ કરી આપે છે, બજેટ બનાવે છે. કમ્યુનિકેશન પણ ખૂબ સારું હોવું જોઈએ મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટ. કંટ્રોલિંગ નું કામ કરે, કોઓર્ડિનેશન નું કામ કરે, પ્લાનિંગ નું કામ કરે, આયોજન કરે, ઓકે, બધું જ કામ એક મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટ નું હોય છે. એના ફંક્શન છે, એના ઓબ્જેક્ટિવ છે, એના હેતુઓ છે, ઉદ્દેશ્ય છે, રાઈટ. બહુ ડિટેલમાં જતો નથી, મેં ઓલરેડી તમને બધી માહિતી આપી દીધી છે. Okay, just read up. If you are having any question, you can ask me at any time. Clear? So shall we go ahead? આગળ વધીએ. આમાં બહુ ડિસ્કસ કરવા જેવું લાગતું નથી. તમે વાંચી લેશો એવી મને ખાતરી છે. I'm sure that you will read it and read. કદાચ વાંચી કાઢ્યું હશે મેં. Shall we go ahead? આગળ વધીએ બકા. Yes, sir. જવાબ જ નથી આપતા. બધા ઊંઘી ગયા છે. Yes, Are you sir. sleeping there? Yes, sir. Okay. So, next, tools and techniques used in the management accounting. Management accounting માં આટલી tools, આટલા techniques use થાય છે. આ દરેકનું અલગ ચેપ્ટર છે, ધ્યાન આપજો. આ તો ખાલી લિસ્ટ તમને આપ્યું છે. These are the list of tools and techniques used by the management accounting. Standard costing, budget and budgetary control, marginal cost and cost volume profit analysis. Techniques used in the analysis of financial statement. એની અંદર પાછી સબ ટેકનિક્સ આવે છે. રેશિયો એનાલિસિસ, ફંડ ફ્લો, કેશ ફ્લો એનાલિસિસ, કોમન સાઇઝ એનાલિસિસ, કમ્પેરેટિવ એનાલિસિસ, ટ્રેન્ડ એનાલિસિસ. આ દરેકનું અલગ અલગ ચેપ્ટર થાય છે, એટલું મટીરિયલ છે. નોટ પોસિબલ ટુ ડિસ્કસ ઇન વન લેક્ચર. પણ આ તમને એક ક્વેશ્ચન પૂછાય, લિસ્ટ આઉટ ધી ટેકનિક્સ used by the management accountant. Management accountant કઈ કઈ ટેકનિક્સ યુઝ કરે છે, રાઈટ. મેં પૂજન સર થોડી 5-10 મિનિટ વેટ કરી લે, પછી ચાલુ કરાવીએ છે પૂજન સર ને. આઈ વિલ કોલ હિમ, રાઈટ. આપણે આ ટોપિક થોડું પૂરું કરી દઈએ, વચ્ચે એક લેક્ચર આપણું મિસ પણ થઈ, રાઈટ ને. તો કોઈ જોડે નંબર હોય પૂજન સર નું તો મેસેજ કરતો કે 10 મિનિટમાં ચાલુ કરે. 10 મિનિટ પછી give me a 10 minutes time. Okay. પછી differential cost analysis, statistical techniques, responsibility accounting, accounting for price level changes, discounted cash flow, risk analysis, learning curve, value analysis, work study. These all are the techniques. આ બધી techniques management accountant ની છે. તમને શોર્ટ ક્વેશ્ચન તરીકે પૂછી શકાય કે which of the following techniques can be used as a management accountant? Which of the following techniques cannot be used by the management accountant? આવા એમસીક્યુ પૂછી શકાય છે, ખાસ તૈયારી કરો. આ ટેકનિક્સ ના નામ તમને યાદ રહેવા જરૂરી છે. કેટલી બધી ટેકનિક્સ તમને આપી છે, જસ્ટ think about this. ના દરેકનું અલગ ચેપ્ટર છે, એટલું બધું આવે છે, પણ બધું તમારા સિલેબસમાં નથી. સ્ટાન્ડર્ડ કોસ્ટિંગ, બજેટ, બજેટરી કંટ્રોલ, માર્જિનલ કોસ્ટિંગ, આ તો તમે 2 વર્ષની અંદર ભણશો. રેશિયો એનાલિસિસ બી ભણશો. ઓકે, ટેકનિક્સ ઓફ એનાલિસિસ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ એ બી તમે આ 2 વર્ષની અંદર ભણવાના છો. કેશ ફ્લો, ફંડ ફ્લો બી ભણવાના છો. ડિફરન્શિયલ કોસ્ટ એનાલિસિસ, સ્ટેટિસ્ટિકલ ટેકનિક્સ, રિસ્પોન્સિબિલિટી એકાઉન્ટિંગ, આ બધું ક્યાંક તમે માસ્ટર ડિગ્રીની અંદર, એમકોમ ની અંદર ભણશો, રાઈટ. આ ટેકનિક્સ ના નામ છે, ત્યારે ફક્ત નામ યાદ કરવાના છે, બીજું લાગુ કરવાનું નથી.
ઓકે, કેટલીક લિમિટેશન્સ પણ છે મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગની, રાઈટ, મર્યાદાઓ પણ છે કે ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગ ઉપર ડિપેન્ડ છે, કોસ્ટ એકાઉન્ટિંગ ઉપર ડિપેન્ડ છે. એક્સપેક્ટેશન ઓફ નોલેજ ઓફ અધર સબ્જેક્ટ, જો મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટ અધર સબ્જેક્ટ નું નોલેજ ના હોય તો પરિણામો ખરાબ આવે છે. ફિગર્સ ઇન મની મોટે ભાગે રૂપિયામાં જ માહિતી આપે છે અને દરેક જગ્યાએ રૂપિયા મહત્વના નથી, એ પણ ખાસ ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. દરેક જગ્યાએ નફો મહત્વનો. આવી પેન્ડેમિક સિચ્યુએશન ની અંદર જો ખાલી પ્રોફિટ ની તમે વાતો કરો તો ધેટ ઇઝ નોટ હ્યુમનિઝમ વી કેન સે, માણસાઈ નથી એમ, લિમિટેશન છે, ખર્ચાળ છે. મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટને અપોઇન્ટ કરવો, એના પગારો ચૂકવવા, ઇટ્સ વેરી કોસ્ટલી. અને છેલ્લું ડિસિઝન તો મેનેજમેન્ટ નું જ હોય છે. મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટ ગમે એટલું કહેતો હોય, ડિસિઝન બાય ધ મેનેજમેન્ટ, એ પણ એક લિમિટેશન છે મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટ. ખાલી મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટ અથવા મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ રાખવાથી બધું સુધરી જાય એવું હોતું. રેઝિસ્ટન્સ ટુ ચેન્જ, રાઈટ, લોકો જેટલા આપણા જૂના કર્મચારીઓ છે જલ્દી બદલવા તૈયાર હોતા નથી, મેન્ટાલિટી એમની ચેન્જ થતી નથી. આપણે અત્યારે ઓનલાઈન ભણાવીએ છીએ પણ ઘણા બધા એવું ઓનલાઈન ખબર પડે એવું ના હોય. નવી વસ્તુને એક્સેપ્ટ કરતા શીખો. ઘરે બેસીને આટલી સરસ રીતે તમે ભણી શકો છો, એક થોડું ઘણું કોમ્પ્રોમાઇઝ અથવા થોડું ઘણું તમે અરેન્જમેન્ટ કરી દો, ઇટ ઇઝ પોસિબલ. બટ પીપલ આર નોટ રેડી ટુ ચેન્જ ધેર માઇન્ડસેટ. વર્ષોથી બદલાઈ ગયેલા, મગજમાં ફિટ થઈ ગયેલું એટલે જલ્દી નીકળતું નહીં. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ રેઝિસ્ટન્સ ટુ ચેન્જ. કોઈ સારી વસ્તુ આવે તો બી લોકો ના, એક ટાઈમ એવો હતો લોકો એમ કે કમ્પ્યુટર કે લોકો બેરોજગાર થઈ જશે. કમ્પ્યુટરે ઘણા લોકોને રોજગારી આપે છે. એમ આપણ બધી નવી ટેકનિક્સ ડેવલપ થાય છે અને એનાથી પણ ઘણા બધાના કેરિયર્સ બનશે. ઓકે, so take it everything in positive way, you will get something new. જરૂરી નથી કે જે પાછલા લોકોએ કર્યું એ જ આપણે કરવું. આપણું માઇન્ડસેટ એવું રાખવું પડે. બટ પીપલ્સ આર રેઝિસ્ટન્ટ ટુ ચેન્જ. જલ્દી લોકો બદલવા તૈયાર હતા. આ પણ એક લિમિટેશન. કોમ્પ્લિકેટેડ એ પણ એક પ્રોબ્લેમ છે. ઘણા લોકોને કોમ્પ્લિકેટેડ લાગે કે આ બધું માંડ ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગ ખબર પડતી હોય, કોસ્ટ એકાઉન્ટિંગ ખબર પડતી હોય, હવે પાછું કે મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ નવું ભણો. એટલે પીપલ્સ આર, you can say, afraid from it. ડરે છે, કોમ્પ્લિકેટેડ લાગે છે. એ પણ એક એની લિમિટેશન થઈ જાય. પણ આ લિમિટેશન સમજો લિમિટેશન પર ઓવરકમ થઈ શકાય, દૂર કરી શકાય લિમિટેશન બાય ધ પોઝિટિવ થિંકિંગ. પોઝિટિવ થિંકિંગ થી એને દૂર કરી શકાય છે. ધીઝ આર ધ લિમિટેશન. સ્ટેટસ શું છે મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટ? મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટ જે છે એ ખૂબ સારું સ્ટેટસ ધરાવે છે બિઝનેસની અંદર, બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર. તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટ જે છે એ બિઝનેસની અંદર, બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર, ઓકે, his role is as a financial controller. ફાઇનાન્શિયલ કંટ્રોલ તરીકે એનું કામ હોય. Okay, he is working as a financial controller, financial director. એ કંપનીની અંદર મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટ આ બધા કામ કરી શકે છે. આ તમારી પોઝિશન હોય. સપોઝ યુ આર બીકમ અ મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટ, તો યુ આર અ ફાઇનાન્શિયલ ડિરેક્ટર, ફાઇનાન્શિયલ કંટ્રોલર, ફાઇનાન્શિયલ મેનેજર, controller. Okay, comptroller are the some terms used designated any person entrusted with the work of management accounting. The position of management accountant is depend upon the types, size and situation of the company. Apart from this, it depends upon the capabilities of the various activities done by the company. Sri P.L. Tandon said that, P.L. Tandon શું કહે છે, બહુ સરસ શબ્દો છે એના, બરાબર? આ તમારે શબ્દોને ધ્યાનમાં રાખવા છે. Okay, what P.L. Tandon said, the management accountant is exactly like a spoke in a wheel. Okay, એક wheel ની અંદર એનું કામ spoke જેવું છે. સ્પોક એટલે જે અંદર વચ્ચે જે તાળી આવે છે, બરાબર, જે હબ સાથે જોડાયેલી હોય, તો તમારી જે આખી રીમ હોય વ્હીલની, એ રીમને હબ સાથે જોડી રાખવાનું કામ એ સ્પોકનું હોય છે. તો એક મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટ એક સ્પોક તરીકે કામ કરે છે, connecting the rim of the wheel and hub, receiving the information. He processes that information and then returns the processed information back to where it comes.
ઓકે, એ બેને જોડવાનું કામ કરે છે, ત્યાંથી માહિતી લે છે, માહિતી યોગ્ય જગ્યાએ પહોંચાડે છે. ઓકે, તો એનું કામ કેટલું મહત્વનું છે બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન ની અંદર તમે સમજી શકો. તો એનો રોલ છે. બાકી બધા પોઈન્ટ્સ હું બધા વાંચતો નથી હવે. અમેરિકન કંટ્રોલર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ અમેરિકાએ પણ એના કેટલાક કામોને વખાણ્યા છે કે કયા કયા કામો બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન ની અંદર કરી શકે છે. આટલું રાખીએ છીએ આજના લેક્ચર પૂરતું. બરાબર, પહેલું થિયરિટિકલ આસ્પેક્ટ ઓલમોસ્ટ પૂરું કરી દીધું છે આપણે.